الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقال سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وقال سبحانه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رب کائنات کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، رازق ہے، پیارے پیارے اس کے نام ہیں، بے عیب اس کی صفات ہیں۔ جو اس نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا، اور وہی ہوتا ہے اس کائنات میں جو وہ چاہتا ہے۔ ہم سب اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، بندگی ہمارا حق ہے، اجر دینے والا وہ رب ہے۔ ہم اس کے ہوں گے تو وہ ہمارا ہوگا، ہم اس کے نہیں ہوں گے تو وہ بھی ہمارا نہیں ہوگا۔ کامیاب ہے وہ جو اس کا ہو گیا، ناکام ہے وہ جو کسی اور کا ہو گیا۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، توحید کی طرف ہم امتیوں کو دعوت دی، سمجھائی توحید، شرک بھی بتایا، ڈرایا، اور دین کو مکمل ہم تک پہنچا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 13 ربیع الاول 1442 ہجری مطابق 30 اکتوبر 2020 عیسوی اسلامک اکیڈمیا دینی بنیادی تعلیم لائیو زوم پر آپ کی خدمت میں پیش ہے، جدہ سعودی عرب سے، جس میں ہم بیسک سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں دین کے، اور وہ 3 ہیں ہم پڑھ رہے ہیں جیسا کہ معلوم ہے، عقیدہ، فقہ اور حدیث۔ عقیدے میں پچھلی کلاس میں ہم
نے तौहीद की तारीफ और तौहीद की 3 किस्में पढ़ी। आपको याद होगा और याद रखें आप, क्योंकि क्लास है, ये तालीम है, ये दर्स नहीं है कि आप जो है सुने और चले जाएं, बल्कि आपको याद रखना होगा चीज़ें, और बेसिक चीज़ें बताई जा रही हैं, मुख्तसर बताई जा रही हैं। आपको पता है हर क्लास आधे घंटे की होती है सिर्फ, इसीलिए आप तमाम तलबा और तालिबात से ये मैं दरख्वास्त करूँगा कि बातों को याद रखें, नोट करें और उसका मुराजा करते रहें, जिसको रिवीजन कहते हैं, ताकि ऐसे ना हो कि पिछली क्लास की बात इस क्लास में हम भूल जाएं। फिर जब मैं आपसे इम्तिहान लूँ, जो मैंने कहा था, बार बार याद दिला रहा हूँ मैं आपको कि इम्तिहान होने वाला है बहुत जल्द। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा पढ़ लें, हम आगे बढ़ें तो फिर इम्तिहान लिया जाए आपका, कुछ चैप्टर्स कुछ लेसन्स हो जाएं, फिर उनका इम्तिहान आपसे ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक इम्तिहान जो भी कहते हैं उसको, वो लिया जाएगा इंशाल्लाह। तौहीद किसको कहते हैं हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, और तौहीद की कितनी किस्में हैं ये भी हमने पढ़ा था। चलिए होस्ट तैयार रहिए, मैं सवाल कर रहा हूँ और जवाब देने वाले जो है जवाब दें, तालिब हों या तालिबा हों, जवाब दें, कोई मसला नहीं है इंशाअल्लाह जवाब देने में ऑनलाइन। सबसे पहली बात, सबसे पहला सवाल, तौहीद की कितनी किस्में हैं और उसकी क्या दलील है, बताइए। जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मैं उसका सवाल कर रहा हूँ, तौहीद की कितनी किस्में हैं और वो क्या है। जी, अब क्या सबको अनम्यूट करेंगे या जो आंसर देने वाले हैं वो अपने आप को खुद अनम्यूट कर सकते हैं, मुझे नहीं पता। जी, जो भी आंसर देना चाह रहे हो खुद अनम्यूट कर सकते हैं या फिर चलिए बोल के कर ऑप्शन सकते, बहुत अच्छे खान साहब, जब ऑप्शन है इसका, जिसको आंसर देना है, जिस तालिब को, जिस तालिबा को, वो खुद अनम्यूट करें, वो खुद अनम्यूट करें। तालिब या तालिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है अब्दुल्ला। जी। पहला है जी, तौहीद है रुबूबियत, तौहीद है उलूहियत, तौहीद है अस्मा व सिफात। शाबाश। इसकी क्या दलील है कि तौहीद की 3 किस्में हैं? शाबाश बेटा, आपने सही जवाब दिया। इसकी क्या दलील है कि तौहीद की 3 किस्में? आधा जवाब आपने बिल्कुल सही दिया, सवाल का एक पार्ट। दूसरा, इसकी क्या दलील है कि तौहीद की 3 किस्में हैं? मेरे को ये नहीं मालूम। कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छा, आधा जवाब तो आपने दिया। जी, कोई और बोले। लिखना नहीं है, हाँ वो तो जवाब तो दे दिए, वो जो है आवाज पढ़ना नहीं होती है। आपको मैं बताऊं, तालिबा जो है, आवाज का मसला ये, कोई खातून ये ना समझे कि भाई मैं अगर जवाब दूंगी आवाज निकलेगी तो बेपर्दगी होगी, ये चीज जायज नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, बेफिक्र रहिए आप, ये क्लास है, ठीक है, और हम दीनी सवालात आपसे कर रहे हैं, जवाब बिल्कुल आप दे सकती हैं, कोई हर्ज नहीं, जवाब देना है, कुछ और बात करनी है। आप सुनेंगे मेरा जवाब, सब सुनेंगे, कुछ नहीं होता है, जवाब सुनने से कुछ नहीं होता। जी, इसकी क्या दलील है? जब बच्चे ने जवाब बिल्कुल सही दिया, तौहीद की 3 किस्में हैं, रुबूबियत, उलूहियत, अस्मा व सिफात। इसकी क्या दलील है कि ये 3 किस्में हैं तौहीद? ये है मेरा सवाल। तो सवाल का दूसरा पार्ट था, दूसरा हिस्सा था।
اگر کوئی آپ سے پوچھے بھئی آپ کہہ رہے ہو 3 قسمیں ہیں اور وہ ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات ہے، جو عبداللہ نے جواب دیا اس کی کیا دلیل ہے کہ 3 قسمیں ہیں؟ کوئی بھی جواب دیں پوری کلاس میں سے نہیں ہے آنسر، بتائیں بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس کا آدھا جواب میں دے دیتا ہوں، آدھا تو بچے نے جی دے دیا. جی جی توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. تو توحید جی ربوبیت کی ایک نہیں بلکہ بہت ساری دلائل ہیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین، اس طرح اللہ نہیں رب نہیں السماوات. نہیں 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 نہیں، کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ ہاں، سوال یہ نہیں ہے میرے بھائی، سوال ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات کی دلیل نہیں پوچھ رہے ہیں ہم پوچھ رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ کہاں سے لے کر آئے 3 قسمیں، کیوں آپ 3 کہہ رہے ہیں؟ ہو سکتا 5 بھی ہوں گی، 10 بھی ہوں گی، 2 بھی ہوں گی، 1 بھی ہوگی قسم، تو اس کی قرآن کیا مجید دلیل ہے؟ جی جی بتائیے. قرآن قرآن مجید اور حدیث کے اندر یہی 3 قسموں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، زبردست، اور توحید کی کوئی قسم نہیں بنتی. بس آ گیا جواب. بہت خوب بہت خوب، جزاک اللہ خیر. یہ ہے جواب. اللہ اس کی کو عربی میں ربوبیت کے آگے ہاں بالکل صحیح کہا آپ. اللہ تعالیٰ استقرا اس کو کہتے ہیں. جی 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 بالکل بالکل ایگزیکٹلی. یہ ہے وہ جواب جو ہمیں چاہیے تھا، اور یہ ہے صحیح جواب. کیا کہ قرآن اور حدیث میں یہی 3 قسمیں ہمیں ملتی ہیں، تو توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات. بہت اچھا. چلیے آخری سوال. مشرکین مکہ یا اس سے پہلے جو مشرک دنیا میں آئے، انہوں نے کس قسم کی توحید کو مانا یا کس قسم کی توحید کو مانتے تھے؟ یہ سوال چھوٹا سا، بہت آسان ہے. 3 قسمیں ہیں نا بھائی. جی ربوبیت. شاباش، ربوبیت کو مانتے تھے وہ. بہت اچھا. چلیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم نے پچھلی کلاس میں پتہ کیا کہ ربوبیت کس کو کہتے ہیں، الوہیت کس کو کہتے ہیں، اسماء و صفات کس کو کہتے ہیں. ربوبیت اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک جاننا، الوہیت بندے اپنے سارے کام ایک اللہ کے واسطے کرنا، اسماء و صفات اللہ کے ناموں میں، اس کی صفات میں اس کو اکیلا سمجھنا. ربوبیت قائل تھے مشرکین، جیسے ابھی جواب دیا طالب نے، اللہ جزائے خیر دے ان کو، اور بھی ان کے علاوہ جنہوں نے جوابات دیے ہیں، سب کو اللہ بہتر بدلہ عطا فرمائے اور ان کے علم میں، عمر میں برکتیں نازل فرمائے، علم ان کا نفع ہو. آمین. تو وہ لوگ ربوبیت کے قائل تھے. قرآن کی آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، لئن سألتم من خلق السماوات وغیرہ جو آیتیں ہیں. الوہیت میں پرابلم تھا، اللہ کی عبادت میں غیر کو ملاتے تھے، شرک کرتے تھے. توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء. لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے ہمارا اسلام کا رکن ہے، شہادہ پہلا، وہ لا الہ الا اللہ دراصل توحید الوہیت ہی کا مطلب ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور توحید الوہیت میں یہی بات بیان کی گئی، اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں کرنا. آگے جو ہے ابھی جو پڑھیں گے ہم آج کی کلاس میں، عبادت کس کو کہتے ہیں. ہم نے پڑھا کہ توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واٹ از عبادہ. تفسیر العبادہ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے. عبادت عربی لفظ ہے جس کا مفہوم جو ہے عربی زبان میں، عبادت کا مطلب تذلل اور خضوع ہے، عاجزی اور انکساری آپ کہیں، ٹھیک ہے.
खुशू व खुदू कहते हैं ना, खुदू वो अरबी में माना है। शरीयत इस्लामिया में इबादत का मतलब, अगर आपसे पूछूं मैं अगली क्लास में भाई इबादत किसको कहते हैं, तो आप ये जवाब दें। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इबादत का मतलब, उन्होंने दो डेफिनेशन बयान किए हैं। नंबर एक, अल्लाह की इताअत करना, उसके अहकाम पर अमल करते हुए उसके मना करदा चीजों से बचते हुए, बस ये एक जवाब है किसका, कि इबादत किसको कहते हैं। इबादत है ना, लफ्ज इबादत, ये किसको कहते हैं। इसका मतलब अल्लाह ताला की इताअत करना, उसके ऑर्डर्स पर अमल करते हुए उसके मना करदा चीजों से बचते हुए, एक। दूसरा मतलब, इस्मुन जामिउन, अल इबादतु इस्मुन जामिउन लिकुल्लि मा युहिब्बुहु अल्लाह व यरदा मिन अल अक़वाल वल अमाल अज़-ज़ाहिरा वल बातिना। इबादत नाम है हर उस चीज का जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने दिया हो और अल्लाह ताला उससे खुश होता हो, चाहे वो कौल हो या ज़ाहिरी या बातिनी अमल हो। फिर एक मतलब, इबादत का मतलब हर वो चीज जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया है और अल्लाह उससे खुश होता है, राजी होता है, या चाहे वो कौल हो, कलाम अल्फाज, या ज़ाहिरी अमल हो या बातिनी अमल हो। तो ये दो मफहूम इताअत के हैं, इबादत के हैं। इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखें। नंबर एक, क्या हमने बताया कि अल्लाह की इताअत करना, अल्लाह के अहकाम पर अमल करते हुए और मना करदा चीजों से बचते हुए। मिसाल, अल्लाह की इताअत करना, नमाज पढ़ना, हुक्म पर अमल करते हुए इताअत कर रहे हैं, क्योंकि इताअत की दो शक्लें होंगी, या तो आप ऑर्डर्स पर अमल करेंगे या मना करदा चीजों से रुकेंगे, दोनों भी इताअत है। आपने ये किया, जैसे नमाज पढ़ने के लिए कहा गया, हुक्म मिला तो आप नमाज पढ़ रहे हो, तो ये इताअत है, ये इबादत है ना। इबादत, आपको कहा गया भाई जैसे रमजान आए तो रोजा रखिए, आपसे कहा गया, क्या है वो, सूमू लिरुयती, हदीसों में है और कुरान की भी आयत है ना, क्या है, फमन शहिद मिनकुम अश-शहर फलियसुम, सूरह बकरा, जिसको महीना मिल जाए रमजान का वो रोजा रखे, ऑर्डर दिया गया। तो अब आप हुक्म पर अमल कर रहे हैं, इताअत कर रहे हैं अल्लाह की, इसको इबादत बोलेंगे। अच्छा, दूसरी शक्ल, मना करदा चीजों से बचते हुए भी इताअत करना, वो भी, उसको भी इताअत कहते हैं। वो कैसे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज से मना किया, अल्लाह ताला ने किसी चीज से मना, उससे आप रुक रहे हैं, अल्लाह की इबादत करते हो, तो वो भी इबादत। दूसरा जो मफहूम है बहुत जामे है वो भी, और बहुत सारे उलमा ने उसको इस तारीफ को बयान किया, क्या कि इबादत नाम है हर उस चीज का जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया है और अल्लाह उससे खुश होता है। ठीक है, चाहे वो कौल हो, ज़ाहिरी अमल हो या बातिनी अमल हो। अब देखिए, इसमें तीन टाइप्स की इबादत आ गई। हर वो कौल, हर वो ज़ाहिरी काम, हर वो बातिनी काम जो अल्लाह को पसंद हो, अल्लाह जिससे राजी होता है, इसको इबादत कहेंगे। अब यहां मिसाल इसकी, किस बात से अल्लाह राजी होता है, किस कौल को अल्लाह पसंद करता है। भाई जबान से मैं क्या पढ़ूं, क्या करूं कि जिससे अल्लाह खुश होगा, जिक्र से, तस्बीह से, दुरूद से, तिलावत से, सच बोलने से, अल कलिमतु तय्यबा, अच्छी बात करने से, सलाम करने से किसी को, जो सलाम के बारे में पढ़ा था हमने पिछली क्लास में। तो ये चीजें ऐसी हैं जिससे अल्लाह खुश होता है, तो हम कहेंगे भाई ये सारे काम इबादत हैं, जिसको कौली इबादत कहेंगे। कुरान की तिलावत करना, सुभान अल्लाह पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, दुरूद पढ़ना, जैसे जुमा के निजाम दुरूद पढ़ना, ये सब क्या है, इबादत है। ठीक है, चलिए, जाहिरी कौन सा काम है जो अल्लाह को पसंद है और महबूब है, जिसको हम कहेंगे कि इबादत है सारी, नमाज पढ़ना, कुर्बानी देना, तवाफ करना, उम्रा, ये जाहिरी काम है जिसको अल्लाह पसंद करता है,
اللہ راضی ہوتا ہے, اللہ نے حکم دیا ہے اس کو, ٹھیک ہے, یا حکم نہیں بھی دیا لیکن یہ لفظ آپ کہیں جیسے علماء نے اس کو بھی لکھا ہے لکل ما یحب اللہ ویرضا, اللہ کو محبوب ہے اور اللہ راضی ہوتا ہے, تو اس کو عبادت کہیں گے. باطنی کون سی چیز ہے جس کا تعلق دل سے ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے اور اس کو ہم عبادت کا نام دے سکتے ہیں یا اس کو عبادت کہا جائے گا. باطنی بات ہے دل, امید کرنا اللہ سے اپنے اعمال کے ثواب کی, کہ آپ نے روزہ رکھا, آپ نے قرآن پڑھا, آپ نے سورہ کہف پڑھا, آپ نماز پڑھتی ہیں, آپ روزہ رکھتے ہیں, آپ روزہ رکھتے ہیں, تو آپ کو ایک امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ دے گا. یہ جو امید ہے یہ کہاں ہے؟ حق میں چہرے سے دکھتا ہے کہ آپ بہت امید والے ہیں, آپ بہت امید سے ہیں, نہیں, اجر کی امید ہے نہیں, وہ دل میں ہوتی ہے چیز, باطنی امر ہے جو نظر نہیں آتا ہے, لیکن یہ چیز پسند ہے کیونکہ اللہ نے تعریف ہے یرجون رحمتہ, اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں, یدعوننا رغبا ورہبا, رغبت کے ساتھ ہم سے دعائیں کرتے ہیں. اسی طریقے سے توکل علی اللہ بولتے ہیں نا, اللہ پر توکل کرو بھائی, بولتے ہیں نا, ارے کیا دنیا اللہ پر توکل, یہ توکل بھی دل میں ہوتا ہے, یہ بھی اللہ کو پسند ہے, اللہ نے حکم بھی دیا ہے اور اللہ اس سے راضی بھی ہوتا ہے, تو اس کو بھی عبادت کہیں گے, سمجھ میں. تو اس طریقے سے ہر وہ چیز, ہر وہ قول, ہر وہ ظاہری کام, ہر وہ باطنی کام جو اللہ کو پسند ہے, اللہ اس سے راضی ہوتا ہے, اٹ از کالڈ عبادہ, ورشپ, اس کا نام عبادت ہے. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے, عبادت میں ایک بہت ضروری چیز بتانی ہے. اچھا, عبادت میں کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں عبادت میں جو ہے ساری چیزیں آئیں گی, وہ تو سمجھ میں آ گیا آپ کو بات. نماز جو کتاب سے ہم چل رہے ہیں نا, تشمل الصلاۃ والطواف والحج والصوم والنذر والاعتکاف. اب دیکھیے سب عبادت ہے, کیا ہیں جو چند انہوں نے ذکر کیے ہیں, نماز, روزہ, نماز, صلاۃ, طواف, حج, روزہ, نذر و نیاز, اعتکاف, قربانی, سجدے, رکوع, ڈرنا, خوف, علم کے بعد ڈرنا, رغبت, خشیت, توکل, اللہ پر توکل, اللہ سے مشکل وقت میں مدد مانگنا, اللہ کی ذات سے امید کرنا, وغیرہ وغیرہ, تمام چیزیں عبادت ہیں. اور عبادت ساری کس کے لیے کریں گے؟ ایک اللہ کے لیے کریں گے. اللہ نے فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے گا جس کی کوئی حجت نہیں ہے تو اس کا حساب اللہ کے پاس ہے, کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, ساری مسجد اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. یہاں ایک اور ایک بات عبادت کی تفسیر میں, کیا ٹاپک چل رہا ہے؟ عبادت, ٹھیک ہے, سنیے غور سے سنیے, کیونکہ پرابلم یہیں سے ہوتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں یہ جو کلاسز چل رہی ہیں نا, پورا ہندوستان, پورا پاکستان سنے, اور تمام دنیا کے وہ کنٹریز میں رہنے والے پاکستانی اور انڈین لوگ جو اردو سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ بیسکس ہیں. اب دیکھیے عبادت آپ نے سنی, عبادت کس کو کہتے ہیں, سمجھ میں آ گیا. ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ کام اللہ کو پسند ہے؟ ہاؤ ڈو وی نو؟ ابھی ہم نے کیا کہا بھائی, عبادت وہ ہے جو اللہ کو پسند ہوگا اور اللہ خوش ہوتا ہے, جیسے چاہے وہ قول ہو, ظاہر ہو, ظاہری عمل ہو, باطنی. اب اس کے لیے پیمانہ کیا ہے, راستہ کیا ہے کہ جس سے مجھے اور آپ کو پتا چلے کہ ہاں بھائی اس سے خوش ہوتا ہے؟ اس میں کیا ہے معلوم ہے؟ اب اس کا جواب دیکھیے, اصل ابھی آ رہا ہے جواب. لوگ کیا سمجھتے ہیں بھائی اللہ خوش ہوتا نا یہ کام سے, شرک آیا اسی دروازے سے, بدعتیں آئیں, ابھی یہ وہ چل رہا ہے نا ربیع الاول. اب دیکھیے اس میں کتنے کام جشن میلاد النبی کے نام پر کہتے ہیں, کیے جاتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ کیسے سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ خوش ہوتا ہے نا, یہ اچھا کام کر رہے ہیں, برا کام. ایک کامن کانسیپٹ کیا ہے پبلک میں, بتاؤں میں آپ کو, آپ بھی سمجھتے ہیں. اچھے کام سے اللہ خوش ہوتا, برے کام سے اللہ ناراض ہوتا. اچھے کام کس کو بولیں گے آپ؟ کتنے لوگ ہیں جو شرک کو اچھا کام, اچھا ہی کام سمجھتے ہیں, بہت اچھا کام سمجھتے ہیں, بدعت کو بہت اچھا کام سمجھتے ہیں. کیا جواب ہے بھائی؟ اللہ کو پسند ہے یہ کام, اچھا کام ہے. آپ کو کیسے معلوم اللہ کو پسند ہے؟ ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ چیز اللہ کو پسند ہے, اللہ اس سے راضی ہوتا ہے؟ بھائی کیسے پتا چلے گا؟ اس کے لیے کوئی راستہ ہے یا ڈور از اوپن فار آل, جاؤ بھائی جو چاہے کرو, جس کو تم اچھا سمجھ کے. بھائی ابھی پاکستان میں ایک چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہے, انڈیا میں ایک چیز کو, ایشین کنٹریز میں بعض چیزوں کو, میری نظر میں بعض چیزیں اچھی ہیں,
खान साहब हामिद भाई की अमजद भाई की नजर में बात चीजें अच्छी हैं। हाँ बताइए आप, हैदराबाद वालों को बात चीजें अच्छी लगती हैं, तो हम क्या एरिया वाइज देखेंगे, कंट्री वाइज? क्या है इसका पैमाना? एक ही है इसका जवाब, अल्लाह ताला को जो चीजें पसंद थी, जिन चीजों से अल्लाह खुश होता है, उसको दीन बनाकर अल्लाह ने नाजिल किया। अब हमारे लिए सुन्नत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, इसीलिए क्या बताया गया है कि उनके तरीके पर इबादत करो। जो हमने कलमे में पढ़ा था ना, तो ये याद है ना, अशहद मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो तकाजा है, अल्लाह युअबद इल्ला बिमा शरा, उन्होंने जो शरीयत बयान की है, जो तरीका बयान किया इबादत का, उस तरीके पर हम करेंगे तभी जो है वो इबादत तस्वूर की जाएगी, वरना उसको इबादत नहीं करें। क्योंकि उनको पता था कि अल्लाह को क्या चीजें पसंद है, उन्होंने बता दिया, जो बता दिया वो काफी है, उतना करें बस काफी है, जन्नत मिल जाएगी, और क्या चाहिए। अब ऐसी चीजें एक्स्ट्रा कर रहे हैं जो उन्होंने नहीं बताई अपनी उम्मत को, इसीलिए कहा गया क्या है वो, हर वो काम जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया है हम करेंगे तो वो रद्द है, रिजेक्ट। मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। ठीक है, जो कोई भी मेरी उम्मत का आदमी कोई भी एक काम करेगा जो मैंने ने हुक्म नहीं दिया है, या मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, जो दीन में एक ऐसा काम करे जिसका जिक्र नहीं किया गया, जो बताया नहीं गया, वो रद्द है। रद्द मतलब कबूल, रद्द अपोजिट है। ठीक है, वो अमल कबूल नहीं होगा। फिर क्यों? क्योंकि आप उसको इबादत समझ के कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो तालीम नहीं है, उस पर हुक्म नहीं है, शरीयत में नहीं बयान किया गया, तरीका नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसीलिए देखिए, आप एक दो बता रहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो किया, क्या कहते हैं, नमाज पढ़ी, फरमाया सल्लू कमारे तुम, नमाज वैसे पढ़ो जैसे तुमने मुझको नमाज पढ़ते हुए देखा है। अल्लाह के रसूल ने हज किया और फरमाया बार बार खुद अन्नी मनासिककुम, मुझसे हज के तरीके सीख लो। तो ये क्या पता चल रहा है इससे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया अमल। उस्मान रज़ी की हदीस मुझे याद आ रही है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला, मैंने बताया था फिक़्ह की क्लास में, आपको याद हो गया। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला ने वुज़ू किया लोगों के सामने, देखो भाई वुज़ू, शागिर्द बैठे हुए थे, हाथ जो है कुल्ली करे ना। उसके बाद आखिर में क्या कहते हैं, रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवद्दउ मिथला वुज़ूइ हादा, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही वुज़ू करते हुए देखा। देखिए, उन्होंने देखा क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू किया, चुपके से नहीं किया, अल्लाह के रसूल ने उम्मत को बताया वुज़ू कैसे किया जाता है, और फिर सहाबा ने उसको देखा, अमल किया, सहाबा ने अपने शागिर्द तक पहुंचाया। ऐसी इबादतें हम तक पहुंची है भाई। इसीलिए अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं, जो चीज पहुंची है ना इत्तिबा, उसको काफी है, नई नई चीजें मत करो। बात समझ में आ गई? तो इबादत में याद रखना कि जो माना हमने, जो डेफिनेशन बयान किया कि हर वो काम जो अल्लाह को पसंद है, अल्लाह जिससे राजी होता है, तो इसका पैमाना क्या है, सुन्नत रसूल। हमको हदीसों से पता चलेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताएंगे कि ये काम अल्लाह को पसंद है, इससे अल्लाह राजी होता है। तो कोई भी काम, अभी इसी से निकली आखिरी बात जो मैं अभी इस क्लास में, क्योंकि 2 मिनट बाकी हैं, खत्म हो रही है क्लास हमारी, अभी भी इसी से जो है एक प्रिंसिपल, एक कायदा बनाया गया है। क्या कायदा? कि अल इबादा तौक़ीफ़िया, ये कायदा है कि इबादतें तौक़ीफ़ी अम्र है। क्या मतलब तौक़ीफ़ी? कोई खुद से कोई नई इबादत स्टार्ट नहीं कर सकता है कि भाई अल्लाह को पसंद होगी, अच्छा काम मैं कर रहा हूँ, नहीं, स्टॉप, रुक जाइए आप। किया गया है तो करेंगे, नहीं किया गया है तो नहीं करेंगे, इजाजत है तो करेंगे, इजाजत नहीं है तो नहीं करेंगे। खुद से स्टार्ट नहीं कर सकते। तौक़ीफ़ी मतलब तौक़ीफ़ मानो वक़्फ़, वक़्फ़ तौक़ीफ़, रुक जाओ। कोई भी इबादत हम स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक के शरीयत से उसकी दलील ना मिले, क्योंकि बता दी गई है इबादतें, चैप्टर क्लोज। अब देखिए, मैंने कहा ना, इबादत 3 टाइप्स की होती है, कौली, ज़ाहिरी, बातिनी। कौली जो जो इबादतें सब बता दी गई, सुभान अल्लाह पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, अल्लाह अकबर पढ़ना, या क्या है, दुआएं हैं ना, सुबह शाम की दुआएं हैं, तिलावत करना, ज़बान से अल्लाह की तारीफ करना, ज़बान से जो है अल्लाह का जिक्र करना, सब बता दिया गया, ज़बानी इबादत। अब कोई ऐसी इबादत आप ज़बानी नहीं करेंगे जो बताया नहीं गया। मिसाल के तौर पर कोई ये कहे अल्लाह 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 अल्लाह, मैं रोजाना सुबह शाम, मैं फजर की नमाज के बाद 50 मरतबा अल्लाह 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 पढ़ूंगा, जोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, हर नमाज के बाद मैं 50 मरतबा अल्लाह 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 पढ़ूंगा। मिसाल दे रहा हूँ, क्या हम इसको इबादत कहेंगे? देखिए, हदीसों में है इसका जिक्र नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है, सुभान अल्लाह पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, सिर्फ अल्लाह अल्लाह अल्लाह, यह है नहीं है, आप इसको नहीं पढ़ सकते।
समझ में आ रहे हैं? ज़ाहिरी कोई काम इसी तरीके से समझ जाइए, माशाल्लाह ज़हीन लोग हैं, समझदार लोग हैं, एक मिसाल काफ़ी है ना बाकी चीज़ों को समझने के लिए। तो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे इबादत के नाम पर जिसकी हमें दलील न मिले। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया। आप हम क्या समझते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इबादतें नहीं बता दी गई? पूरी इबादतें, जितनी इबादत करने से अल्लाह का हक भी अदा होगा, हमारे लिए जन्नत भी मिलेगी, हम जन्नत में भी जाएंगे, अल्लाह राजी भी होगा, क्या वो नहीं बताया? हमारे नबी ने बता दिया है। जब बता दिया काफ़ी है ना भाई, उतना करो ना, ख़त्म। जितना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर इब्न ख़त्ताब साहबा ने किया और रज़ियल्लाहु अन्हुम जैसे लक़ब उनको मिल गए। बात को समझना चाहिए। उम्मीद के बाद समझ में आ गई होगी। वक्त ख़त्म हो गया, क्लास ख़त्म हो गई है।